آج ہی کسی بھی وقت قرآن پاک کی یہ 2 سورت پڑھ لینا، پھر 2 گھنٹے بعد ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ پھر اچانک سے ایک اللہ کا ولی آئے گا اور 70 کروڑ دے کے چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب مسند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے کریں گے اور ان کلمات کو کامل یقین سے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ دوستو، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تمام امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں، فضیلتوں اور وسعت و برکتوں کے دروازے کھولے ہیں، جن میں کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آج کے ہمارے وظیفے کو بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود ہی پوری ہو جائے گی۔ اس صورت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین کرام، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنے پرس پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنی دکان کے گلے پر یا اپنی دکان پر، اپنے گھر پر، غرض کہیں پر بھی ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کمنٹ میں پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل آپ کو بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، کئی سالوں پرانی کتاب سے نکلا ہوا یہ نایاب وظیفہ ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی، گھر کے اندر اتنی آپ کو دولت مل جائے گی، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے گی، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا آپ کے پاس، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے گلے پر پھونک مار دینا، کبھی خالی تو دور کی بات رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ آپ کی پریشانی جیسے ختم ہو جائے گی، سمجھ آپ کی جیسے ختم ہو جائے گی کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ اگر 3 روز اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے غنی بنا دیا، جن لوگوں نے بھی اس کو کیا ان کے کاروبار خوب پھلے پھولے۔ آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ ظاہری اسباب آپ نے لازماً اختیار کرنے ہیں۔ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں،
اس वजीफे को लड़कियां भी कर सकती हैं, बहनें बुजुर्ग सब इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को आप एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, वालदेन बच्चों के लिए कर सकते हैं। यह वजीफा सूरत कौसर का वजीफा है। ये 30वें पारे के अंदर मौजूद है। मुशाइख और बुजुर्गान दीन कहते हैं, रिज़्क़ के अंदर जो कामयाबी चाहता है, जो दीन और दुनिया के अंदर तरक्की चाहता है, जो रिज़्क़ के अंदर बरकत चाहता है, इस सूरत को अपना ले और इसे पढ़ने का मामूल बना ले। यह वजीफा सिर्फ 3 रोज का है। आपने ये करना है कि कोई एक टाइम मुकर्रर कर लें। किसी नमाज के बाद इतने दिन जो आपको बताए हैं ये अमल करना है। इस वजीफे को जायज हाजत के लिए करना है, इसलिए नहीं करना कि अमीर दौलतमंद हो जाऊंगा तो अपने खानदान वालों को या दोस्त अहबाब को नीचा दिखाना है। फखर गरूर निकाल कर सिर्फ आजिज़ी और इंकिसारी के साथ इस वजीफे को करना है। इसके अलावा हलाल का लुकमा खाएं, जो गुनाह कबीरा से बचते हुए इस अमल को करें। अव्वल व आखिर 11-11 3-3 मरतबा अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर वजीफा खत्म होने के बाद अल्लाह की रजा की खातिर कोई शरीनी या कोई दूसरी चीज आपने तकसीम करनी है। कोशिश करनी है बच्चों के अंदर तकसीम करते रहें। नाज़रीन कराम, आजकल के ज़माने में पैसा हर इंसान की लाजमी ज़रूरत है। पैसा ना हो तो ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानियों में घिरा रहता है कि अखराजात कैसे और कहां से पूरा करें। नाज़रीन, ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानियों के दिनों में इस वजीफे को लाजमी पढ़ लीजिएगा। यह वजीफा करने से इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, बड़ी से बड़ी आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। बड़ी से बड़ी मुरादें हों, बीमारियां हों, तकालीफ हों, दुख हो, परेशानियां हों, सब खत्म हो जाएंगी। अगर बे औलादी हो, रिज़्क़ बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफा आप लोग एक मर्तबा करके जरूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से फौरन छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वजीफा आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफा है लेकिन बेहद मुजर्रब है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, जो आपके मसले हैं उनकी नियत कीजिएगा। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक जब करम का मामला करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और मौजज़ा करने वाली ज़ात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला बुजुर्ग बरतर ही की है। बस हमें तो हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि हमें यही हुक्म दिया गया है। यह वजीफा अल्लाह ताला के बाबरकत नामों का और कुरान पाक की 2 छोटी छोटी सूरतों का वजीफा है जिन्हें करने से आपकी हर परेशानी हल हो जाती है। जब परेशानी खत्म हो जाती है तो फिर इंसान की जिंदगी में सुकून भी आ जाता है। ऐसे भी देखा गया है कि ये जो मुजर्रब वजीफा आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफा बताया गया तो फौरी तौर पर उनको गैब से मदद हुई है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफा पूरे साल में किसी भी दिन, किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर पढ़ सकते हो। जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफा कर सकते हो। चलते फिरते भी इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ लेना है। लेकिन अगर कहीं सुकून से बैठकर ये अमल करेंगे तो ज्यादा बेहतर तवज्जो के साथ ये अमल मुकम्मल होगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वजीफा जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी दिन पढ़ लें, किसी भी वक्त पढ़ लें, किसी भी जगह पढ़ लें। अब आप लोग ये तो लाजमी पूछेंगे कि कितने दिन करना है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफा जो है वो 3 दिन का अमल है। लेकिन जब एक दिन आप इस वजीफे को करेंगे तो पहले दिन ही इसका नतीजा मिलना शुरू हो जाएगा। इस अमल को मेरे दोस्तों, अगर आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा 11 दिन तक भी कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 11 दिन भी कर सकते हैं। लेकिन एक दिन के अमल से ही लोगों को फायदा हो जाता है। एक दिन का वजीफा पढ़ने से ही लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। इस वजीफे के, इस अमल की इजाज़त उन लोगों को है जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। मोहतरम नाज़रीन, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, अब आप लोगों को वजीफा बताने लगा हूँ। एक जगह सुकून से बैठ जाएं, किसी भी दिन,
किसी भी वक्त, सुबह शाम रात, चाहे कोई भी टाइम हो, कोई भी दिन हो, जैसे कि हफ्ता, एतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, यानी जिस दिन भी ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो उस दिन कर लो। नाजरीन, यह वजीफा किस जगह करना है अब ये समझ लें मेरे भाइयों और मेरी बहनों। जगह की कोई पाबंदी नहीं, बेशक आप कहीं जॉब पर हो, यानी कोई नौकरी वगैरह की जगह पर हो, घर में हो, बिस्तर पर हो, दस्तरख्वां पर हो, मस्जिद में हो या मदरसे में हो, कहीं पार्क में फिर रहे हो, जहाँ कहीं भी मौजूद हो, ये वजीफा पढ़ लो और फिर आपको दौलत के बरसने का इंतजार करना है। इतनी दौलत बरसेगी कि खुद मुझे कमेंट में कहोगे, हाँ कारी साहब, आपने हमें जो वजीफा बताया था, हम आपको मिठाई का तोहफा देना चाहते हैं कि हमारी ये फला जो हाजत थी वो अल्लाह पाक के फजल व करम से पूरी हो गई। अपनी अपनी हाजात की नियत कर लें, जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपकी मुराद हो, उसकी नियत कर लें। जब भी आपको वक़्त आसानी मिलता हो, आप इस वजीफे को कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं। इस वजीफे को कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है, कोई भी बुजुर्ग या बच्चा भी कर सकता है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत, मुशक्कत और मजदूरी करते हैं। इस तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और वो तो लाजमन करें ताकि आपकी ज़िंदगी में भी आसानियां पैदा हों और दौलत की जो भी परेशानी हो या जो भी आपका मसला है, हाजत है, परेशानी है, बस आप उस मसले के हल की नियत रख कर ये पढ़ोगे, अमल करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खसूसी रहमत और शफकत नाज़िल होगी। अगर आप पहले कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफा करते हैं, कोई भी तस्बीह करते हैं, उसके फौरन बाद इस अमल को किया जा सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं। नाज़रीन कराम, वक़्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। आप सब ने पहले कामिल वजू करना है, इसके बाद आपने एक मर्तबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, फिर एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। इसके बाद आप अव्वल व आखिर तीन मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लें, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की ज्यादा फजीलत और अजमत है, इसलिए कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन कराम, एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर 10 गुनाह माफ हो जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है।
اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ 1 مرتبہ کرنا ہے۔ دن میں 1 حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پھر دوسری کوئی حاجت ہو تو اس کے لیے دوسری مرتبہ پڑھ لیں، تیسری کوئی حاجت ہو، تیسرا کوئی مسئلہ ہو اس کے لیے تیسری مرتبہ پڑھ لیں۔ مطلب 1 حاجت کے لیے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں ہیں آپ کی تو ان کو الگ الگ دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 1 حاجت کے لیے 1 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ ناظرین درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ دوستو، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ہی ناظرین کرام آپ لوگوں کو سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا کوئی تسبیح لے لیں، یا پھر آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، صرف 21 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین جب 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ جب 21 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا رزاقو پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ سورہ اخلاص بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنی سیف پر، غرض جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہوں وہاں پھونک مار دیں۔ ناظرین کرام اتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے جس تعداد میں بتایا ہے وہی کیجئے گا۔ ناظرین اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جب جس دن آپ کو وقت ملے اور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تر تکالیف اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔